Screen visible alla. So we'll start with our basic concept. Programming languages in pragmatics. The programming paradigm. We'll study about the first topic, that is about, we have already discussed about why we need a programming language, right? So a programming language which is used to describe algorithm and data structure, and which will help us to organize the reason for various aspect of like programming methods and methodologies, right? Then designers of programming language have two main goals. One is making computing convenient for people and making efficient use of computing machines. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, അതായത് നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് name, right? So what do you know about, when you are hearing the term name, what will come to your mind? Say something. So in programming paradigm means it is a pattern or a method, right? അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, paradigm means it's a typical example of a pattern or something pattern or a model. So programming pattern or programming modeling that we are studying in this subject, right? So how we can do a object oriented program, how we can do a scripting language program, those kind of things we will study in this subject. So in that, the first topic is about name. എന്താണ് നമുക്ക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെയാണ് നെയിം കൊടുക്കുക? ഏതിനൊക്കെ നമ്മൾ നെയിം കൊടുക്കേണ്ടത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ സിംപ്ലി റൈറ്റിംഗ് എ കോഡ് ലൈക്ക് ഇൻറ്റ്, അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇൻറ്റ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? എന്താ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞേ? എന്താ ഇതിൻ്റെ മീനിങ്? നോർമൽ മീനിങ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് സി. You know, there is an integer variable with a name called c, isn't it? There is an integer variable and I'm naming it as c. So what is happening behind the scene? Behind the scene, what is happening here? It is like if you are simply writing a statement like int c, I'm just writing int c. That means there is an integer value and that name is c. So what will happen is, like, if you are just giving a code like this, there will be memory location, and what is the size of int? 2 or 4 byte according to the address, right? 4 byte ഉള്ള int ആണെങ്കിൽ 4 byte allocate ചെയ്യും. 4 byte ആയിരിക്കും മെമ്മറി സൈസ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് നെയിം ചെയ്യും? സി എന്ന് നെയിം ചെയ്യും, റൈറ്റ്? Isn't it? അങ്ങനല്ലേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക? Yes or no? Say yes or no. Okay. അപ്പോൾ my next question is, how a variable name in C can be given. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സി ലാംഗ്വേജിൽ വേരിയബിൾസിനെ നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾസിനെ നെയിം ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും. നോർമലി it is made up of letters, right? Both uppercase and lowercase letters, right? പിന്നെ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? യു ക്യാൻ യൂസ് അണ്ടർസ്കോർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് പിന്നെയുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? നെയിം ഡസ് നോട്ട് ബിഗിൻ വിത്ത്, ഇവിടെ ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററും ഡിജിറ്റ്സും ആവാം, റൈറ്റ്? പിന്നെ അണ്ടർസ്കോർ പെർമിറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് നെയിം മസ്റ്റ് നോട്ട് ബിഗിൻ വിത്ത് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ഡിജിറ്റ് എന്ന് ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
not begin with digit. ഇതല്ലേ സാധാരണ വേരിയബിൾ നെയിംസിന്റെ റൂള്. അപ്പൊ ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം 48 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് ആർ ഹാവിംഗ് നെയിംസ്, റൈറ്റ്? സോ നെയിംസ് ആർ ഹെൽപ്പ് us ടു ഐഡന്റിഫൈ എ പേഴ്സൺ, isn't it? നെയിംസ് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളൊരു പേഴ്സണിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, isn't it? നമ്മൾ നെയിം വെച്ചിട്ടല്ലേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. Say something, man. So name is exactly what you think. It is like most names are identifiers. So symbols like plus or this symbol normally we will use in a name. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ നെയിം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഐഡന്റിഫയർ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊക്കെ നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രകാരം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നെയിം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Isn't it? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നെയിമിന് എന്താ നമ്മൾ പറയാ, നെയിമിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക? വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഇൻ എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്? Name is a mnemonic character string used to represent something meaningful. അല്ലേ? A name is a mnemonic character string used to represent something meaningful. It allows us to refer variables, constant, operations, type, and so on using symbolic identifiers. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും നെയിംസ് എന്താ, വേരിയബിൾസിന് നെയിം ഉണ്ട്. എങ്ങനെ വേരിയബിൾസ്? എ, എക്സ്, ബി, ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോ വേരിയബിൾസിന് നെയിം കൊടുക്കും. പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ലൈക്ക് പൈ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ, ആറിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് 3.14, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. ഓപ്പറേഷൻസ്, എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആവാം? സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്, സ്ട്രിങ് കോപ്പി, സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഓരോ നെയിംസ് ആണ്, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്, മൾ എന്നുവെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അഡീഷൻ. ടൈപ്സ് ആണെങ്കിലോ ലൈക്ക് ഇൻറ്റീജർ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ടൈപ്സ്. So all these are called a name which is used to represent something meaningful. So while giving the names, it will help you to uh, provide abstraction so that programmer can associate a name for a complicated program segment. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തിനേയും നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം. അതൊരു വേരിയബിൾ ആവാം, ഐഡന്റിഫയർ ആവാം, കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാം. ഇറ്റ് മേ ബി എ ടൈപ്പ് ഓർ an operation. That may be anything. Only the condition is it should be meaningful and we are using it. So in order to identify that thing, you can give a separate name. For example, I'll tell you an example. Like if you have a pet, either cat or dog, anything. So in order to distinguish that your bird or your pet, what you will do is like you will give a name for that pet, right? നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പട്ടിക്കുട്ടീനെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു പേരിട്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടേതാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നു. കറക്റ്റ്? സിമിലർലി name is nothing but is a mnemonic character string. Here in the programming language also we are using the name concept, and which is used to represent a meaningful thing. We can name all the meaningful things like variable, constant, name, type, operations by using some symbolic operations or identifiers. നമുക്കൊന്നുകിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് പറയാന്ന് വെച്ചോ, പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദിസ് ഈസ് ടു റെപ്രസെന്റ് അഡീഷൻ. ഇനി ഞാൻ മൾ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. സിമ്പിൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് you can use either a word or a strings, or you can use a symbolic identifiers, and this will help you to provide abstraction. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് write a code for method overloading എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് കൺസെപ്റ്റിന് കോഡ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. സോ യു വിൽ റൈറ്റ് എ സി കോഡ് ഓർ C++ കോഡ് ഓർ എ ജാവ കോഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കൺസെപ്റ്റ്.
So whatever things are happening behind the method overloading, you don't know how the things are happening, but only the thing you know, this concept is method overloading. So you can name the concept also like this. It will provide an abstraction so that programmer associate a name for a complicated program segment. ഇപ്പം ഇത് കമ്പാരറ്റീവ്ലി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെന്റ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ ഗിവ് നെയിംസ് to easily identify or to recognize that particular segment. ഓക്കെ ആണോ? അതിനാണ് നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്, നെയിം ഈസ് എ ന്യൂമോണിക് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിംഗ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് സംതിങ് മീനിങ് ഫുൾ. അപ്പോൾ നെയിം കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് എന്താ? Next is binding. What is the definition says? Binding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is an association between two things such as a name and a thing it names. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ബൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നിങ്ങൾ what is the word meaning of binding? നോർമൽ ബൈൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ബൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ബൈൻഡിങ്? ബുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് കേട്ടില്ലേ? ബൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മള് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുള്ളതല്ലേ ബൈൻഡ്സ് ടുഗെദർ എന്ന് വെച്ചാല്. അല്ലേ പിള്ളേരെ? സഹല, റസാന, നേഹ, സാരംഗ്, വിഷ്ണു, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. So here, in binding is an association between two things such as a name and a thing it binds. Thing it name. For example, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം. കമ്പ്യൂട്ടർ അസോസിയേഷൻ. So I'm giving some name called ENIAC. So what is happening here? Here there is a computer association. I am binding this association with a name called ENIAC. Right? അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം വേറൊരു അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്യാണ്, സെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ അസോസിയേഷൻ. ഐ എം ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഫോർട്രാൻ. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അസോസിയേഷൻ വിത്ത് സി ഗ്രൂപ്പ്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊരു നെയിം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ, ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് കൂടെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ നെയിമും കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ബൈൻഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ മനസ്സിലാവും. സോ ബൈൻഡിങ് ഈസ് എൻ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു തിങ്സ് സച്ച് എസ് എ നെയിം ആൻഡ് ദ തിങ് ഇറ്റ് നെയിംസ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നൗ വി നോ വാട്ട് ഈസ് നെയിം, what is binding, right? The next topic is scope. Scope, you may be very much familiar about the scope. Scope is actually nothing but it is how long that particular variable is existing. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? നമ്മളിപ്പം പറയില്ലേ, ഇപ്പം in this era data science is having major scope in computer science. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന കോഴ്സാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹയസ്റ്റ് സ്കോപ്പ്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? സ്കോപ്പ് means it is having higher priority or it is the live thing that is existing, isn't it? നമ്മളിപ്പോൾ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം അതിനാണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കറക്റ്റ്? അതിനാണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സ്കോപ്പിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? നോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു, അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഒരു പീരിയോഡിക്കലി വരച്ച് കാണിക്കാം, ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരച്ച് കാണിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നെയിം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു, ഇതാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചു. 4 സൈസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് ഇൻഡാണ് ടൈപ്പ്. ഇതിന് എനിക്കൊരു നെയിം കൊടുക്കണമല്ലോ, സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നെയിം കൊടുത്തു. ഇനി ഈ ഇൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിള് എത്ര കാലം ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ലൈഫ് ടൈം. ഹൗ ലോങ് that particular variable is existing, we will call it as scope. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾസിന്റെ കേസിൽ 2 ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ? ഏതൊക്കെയാ? ലോക്കൽ വേരിയബിൾസും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസും. isn't it? എന്താണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതി, മെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഗ്ലോബലി ആണെങ്കിലോ, ആ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുക, അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതെന്താ കാണിക്കുന്നത്? ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതായത് ഞാനിപ്പം ഇൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് നെയിം സി. ഇഫ് ഐ എം ക്ലോസിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാക്കറ്റ്, this is not going to exist after this. That means here there is a binding, right? Here this is a type and this is a name. There is a binding between type and a name. After we are closing this bracket, this binding will become inactive, or we can say deactivated. This binding will be inactive. adadinu shesha exist cheyilla അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹൗ എ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ വിൽ ബി? ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളിന്റെ കേസ് എങ്ങനെയാ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു? പറയൂ, ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞേ. ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ബൈൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈപ്പും നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൈൻഡിങ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. മറ്റേതാണെങ്കിലോ, ആഫ്റ്റർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ്, ദ ലൈഫ് ടൈം വിൽ ബി എൻഡഡ് ദെയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ്. സിമിലർലി ഹിയർ ഓൾസോ Similarly, here also, scope of a binding is a part of the program in which binding is active. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെന്റിൽ ബൈൻഡിങ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? അതിനാണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുക. If I am discussing about scope of a variable means how long that binding is existing. Scope of a binding is a part of the program in which binding is active. ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് നെയിം എന്താണ്, നെയിം, സ്കോപ്പ്, ഇത് പറഞ്ഞാലേ അടുത്തതിലേക്ക് പറയാനാവുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബൈൻഡിങ്. ഈ 3 കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. വൈഷ്ണവി, ശ്രദ്ധ, റോഷൻ, ആകാശ്, സാരംഗ്, സഹല. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, what you understood from the word scope? ബൈൻഡിങ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ? So it is a range of statement in which variable is visible. അതാണ് ഞാൻ ലോക്കൽ സ്കോപ്പും ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പും പറയുന്നത്. The scope rule of a language determine how a name is associated with a variable and how a name is associated with an expression. So variable has a local scope if it is declared within the program unit or a block. A variable is non-local in the program if it is declared outside the program unit or block. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ലോക്കൽ സ്കോപ്പും ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പിനും കേസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫംഗ്ഷൻ
int a എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ that means this variable will exist only inside this function. If it is outside the function, it is declared globally. That variable can exist throughout this program. So variable has a local scope is also there and a non-local scope is there. Local scope means it is declared within the program unit or a block, and if it is outside, we will call it as non-local. Clear ആണോ? Name, scope, binding time. ഇത്രയും important ആണ്. Hope all of you clear with these ideas. ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? Next we will discuss about binding. What is mean by binding? Binding എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലേ ബൈൻഡിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിലൊന്ന് ബൈൻഡിങ്ങിന്റെ ബൈൻഡിങ് എന്താണെന്ന് കമന്റ് ബോക്സിലിട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. വാട്ട് ഈസ് ബൈൻഡിങ്? ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങക്ക്? അനക, സംഗീത്, റസാന, അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നെയിം ആൻഡ് തിങ് ഇറ്റ് നെയിംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം അനക എന്ന് വിളിച്ചു. അനക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ that person named with an object, or we can say a female named with Anaka, right? So if I'm calling by that name, all your class members can easily identify who is that person, right? Okay അല്ലേ? ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ 2K19 ബാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ 2K18 ബാച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is your batch name. I'm giving a name for your batch like 2K18 CSE batch. അതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെയിം നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് CSE ബാച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ്. ആ ബാച്ചിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് 2K18 ബാച്ച്. 2K18 ബാച്ച് CSE. ഇതെന്താ? ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇതതിൻ്റെ നെയിം. ഇതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ? ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞേ. എന്താണ് ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്കോപ്പ്? ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ഇപ്പം 2K18 CSE ബാച്ച്, ഇതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്താണ്, സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ? ഡ്യൂറേഷൻ. യെസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 4 years ഓഫ് BTech ആണ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2K18 തൊട്ടിട്ട് 2K22 വരെ, 2K22 വരെ നിങ്ങൾ എന്താ തേർഡ് ഇയർ. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ 4th year CSE എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു 1 year അല്ലെങ്കിൽ 2K18 ബാച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന 4 വർഷമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. എത്ര വരെ ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടോ, ലൈഫ് ടൈം ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുക. ലൈഫ് ടൈം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ഡെഡ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഈസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നെയിം, സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് ഓക്കെ അല്ലേ? എന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവേണ്ട അടുത്തേക്ക് പോകാനാവില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? നെയിം, സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ്. ഓക്കെ. ഇനി ബൈൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ടൈപ്പ് ബൈൻഡിങ് ടൈം. ബൈൻഡിങ്ങിന്റെ ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയാം. ബൈൻഡിങ് ടൈമിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. അതാണ് binding time is a time at which binding is created, or more generally the point at which an implementation decision is made. നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയുക. The time at which binding is created. Okay? Time at which binding is created. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Binding time means the time at which binding is created. Okay? So generally there are different type of binding times like language design time, language implementation time, program writing time,
compile time, link time, load time, run time. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ, പോസിബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ടൈം? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ്, സി പോലെയുള്ള ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ? I'm expecting the answers. Please give me answers in chat box. So if you are going to design a new language, so what are the things you have to consider while designing a language? പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സി ആയിക്കോട്ടെ, C++ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞ ലാംഗ്വേജസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? സോ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജസ്, control flow construct and set of fundamental types, the available constructors for creating complex types, and other language semantics. All this we have to choose before the language, while you are designing the language. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, സി ലാംഗ്വേജ് ആദ്യം തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിയിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ നമ്മൾ അഡീഷന് യൂസ് ചെയ്ത, അഡീഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി രണ്ട് സ്ട്രിങ് തന്നിട്ട് പ്ലസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിങ് കാറ്റ്, സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കില്ലേ. പ്ലസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ആണ്, സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ഷൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ടൈം എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഡിസൈൻ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്, സോ ഹൗ ദ ലാംഗ്വേജ് ലുക്സ് ലൈക്ക് or what are the operation it has to carry out. Okay, so in order to carry out this name, what name we have to give, അതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ടൈം എന്ന് പറയാം. So you have to decide the program structure, possible data types and all in the case of language design time. അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി, you have compiled it, you have run the program. After that, you're going to see what will be the final output. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തു, അതിനെ ഡിസൈൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So language implementation time means it is the input output, arithmetic overflow and type compatibility. Okay അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ. അതെന്താ പറയുന്നത്? അൽഗോരിതം, നെയിം ആൻഡ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽഗോരിതം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഏതെങ്കിലും നെയിം, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ. ഈ കമ്പൈലർ ടൈം എന്തായിരിക്കും? കമ്പൈലേഴ്സ് മാപ്പ് ഹൈ ലെവൽ കൺസ്ട്രക്ട് മെഷീൻ കോഡ്, കമ്പൈൽ ടൈം. ലിങ്ക് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ പ്രോഗ്രാം ഇൻ മെമ്മറി ബൈ ലിങ്കിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം. ഇനി ലോഡ് ടൈം ആണെങ്കിലോ, choice of physical address loads the program into memory. അതാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. റൺ ടൈം ആണെങ്കിലോ, ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദ എൻറ്റയർ സ്പാൻ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു ദ എൻഡ്. റൺ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നവരെ. ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് values to variable occur at the run time. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഓരോരുത്തരൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നാൽ. Binding time,
Binding time is the time at which binding is created, and more generally, it is the point of implement when we are taking implementation decisions. അതിൽ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഡിസൈൻ ടൈം ഈസ് ദർ, ലാംഗ്വേജ് implementation time is there, program writing time, compile time, link time, load time, and run time. Is it okay അല്ലേ? ഇതൊരു ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈൻഡിങ് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നോഷൻ ഓഫ് ബൈൻഡിങ് ടൈം. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ അല്ലേ? സംഗീത്, റിസ്വിൻ, റൈസ, വൈഷ്ണവി, നിതിൻ, ജസ്ന, ശ്രീഷ്മ. ഓക്കെ. Okay, so for the time being, I'll stop here. Scope. Okay. Binding time കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞേ?